सत श्री अकाल जी। सुरखाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत कौर। जान लैंदे हाँ इस वेले तक दियां वड्डियां ताज़ा खबरों के बारे में। पंजाब कोरोना की सिखर वल वध रहा है। सूबे दे विच लागू हुई धारा 144 हजे होर भी की जाएगी सख्ती। हुण 70 दिनां दे सफ़र दे नाल बस के जरिए भी जाया जा सकेगा दिल्ली तो लंडन तक। किहड़ा रूट होवेगा, की किराया होवेगा, पूरी जानकारी देवांगे। पढ़ाई करने तो बाद भी बेरोजगार बैठे नौजवानों वास्ते खास खबर है। कैप्टन सरकार ने उन्हां वास्ते नौकरियां दे लई कीता वड्डा ऐलान। नाल दी नाल किसानां वास्ते भी एक अहम ते खास अपील जिहड़ी कैप्टन ने की है उस बारे भी देवांगे जानकारी। हुण दसदे हां खबरां विस्तार दे नाल। पंजाब दे विच कोरोना वायरस की लाग नूं फैलण तो रोकण वास्ते पंजाब सरकार लगातार सख्ती दिखा रही है। पंजाब विच 31 अगस्त तक लॉकडाउन दीआं नवीआं पाबंदियां दा ऐलान करन तो एक दिन बाद हुण कैप्टन सरकार ने सूबे दे विच एक होर वड्डा ऐलान किया है। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार नूं विआह अते भोग समागमां तो इलावा 5 तो वध व्यक्तियां दे इकट्ठ उत्ते भी पाबंदी लगाई है ते नाल दी नाल उन्हां जेकर अजिहा कोई इकट्ठ किया जाता है तो फिर उन्हां उत्ते 144 धारा लगाउण दे आदेश जारी कर दिते ने। कैप्टन ने स्पष्ट किया है कि वो लोगों दीआं जानां नूं बचाउण वास्ते कोई भी सख्त कदम चुकण तो पिछे नहीं हटणगे। मुख मंत्री दे वल्लों चेतावनी दी गई कि पंजाब दे लोगों दीआं जानां बचाउण ते कोविड की रोकथाम वास्ते जेकर जरूरत पई तो 31 अगस्त तो बाद होर सख्ती की जाएगी, होर सख्त कदम चुके जाएंगे। उन्होंने सारिया राजनीतिक पार्टियां नूं धरनियां समेत सारे इकट्ठा तो बचण की अपील की है कि किसी भी तरह का हुण सियासी इकट्ठ नहीं किया जा सकेगा। अजिहे मामले में मुकम्मल सख्ती की चेतावनी दिंदिआं मुख्यमंत्री ने कहा कि धारा 144 की भी किसी भी तरह उलंघना के मामले में अजिहे इकट्ठ के प्रबंधकों को गिरफ्तार किया जाएगा जिन्हों वालों इकट्ठ करके जां मास्कों तो बिना इकट्ठ की आग्या दे के लोगों दी जानां नूं जोखम दे विच पाया जा रहा है। मुख्यमंत्री दे वल्लों सारे धार्मिक ते समाजिक आगुआं नूं अपील की गई है कि पंजाब जिथे कोविड केसां दा वाधा लगातार हो रहा है, लोगों नूं उन्हां दीआं जानां नूं उन्हां नूं ध्यान विच रखदे होए अपने पैरोकारां नूं धारा 144 की उलंघना ना करन ते लागू किए गए जो भी सुरक्षा उपाय हदायतां या पाबंदियां उन्हां दी पालना करन वास्ते आख्या है। उन्हां वल्लों पुलिस नूं विआह अते भोग समागमां दौरान समाजिक दूरी अते व्यक्तियों की तय गिणती नूं लागू करन नूं यकीनी बनाउण वास्ते भी निर्देश दिते गए ने। फेसबुक लाइव प्रोग्राम दे विच कैप्टन ने कुछ अहम फैसले भी किए, अहम ऐलान भी किए। उन्होंने कहा कि कोरोना के जोड़े आंकड़े सामने आ रहे हैं वो एक निराशामयी तस्वीर पेश कर रहे हैं। नाल ही चेतावनी दी कि जेकर लोग लोड़ींदे सुरक्षा उपावां की पालना नहीं करनगे तो आने वाले समय में सूबे की स्थिति होर बदतर होगी। मुख्यमंत्री ने दस्सिया कि साडी बदकिस्मती है कि लोग कोरोना वायरस नूं हल्के विच लै रहे हैं, जिस करके उन्होंने सख्त कदम जिहड़े वो चुकने पै रहे हैं। मास्क ना पाउण करके रोज़ाना आधार उत्ते 3000 तो लैके 6000 लोगों के चलान कट्टे जा रहे हैं। ये गल भी कैप्टन ने अपने लाइव सैशन दे विच आखी है। इत्थे ये भी दस दईए कि वीरवार नूं मुख्यमंत्री दे वल्लों सारे शहरां सारे कस्बियां दे विच हफ्ते के आखिरी दिन लॉकडाउन ते रोज़ाना शाम 7 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाया गया है। सूबे के 5 वड्डे शहर जिहड़े कि सब तो वध कोरोना प्रभावित ने लुधियाना, जलंधर, पटियाला, अमृतसर ते मोहाली विच गैर जरूरी समान दियां 50% दुकानां रोज़ाना आधार उत्ते बंद रखण। सारे सरकारी ते प्राइवेट दफ्तरां दे विच 50% कर्मचारी आउण। निजी कारां 3 व्यक्तियों तो वधेरे ना चलाउण, यानी कि कार जिहड़ी निजी कार है उहदे विच 3 सवारियां तो वध सवारियां ना बैठियां होण ते बसां ते निजी आवाजाही वाले वाहन 50% समर्था दे नाल चलाउण समेत वख-वख लॉकडाउन पाबंदियां मुड़ लागू करन दे हुकम जिहड़े ये वीरवार नूं दित्ते गए सी। लोकां नूं अपील करदिआं उन्हां कहा कि लोग ये गल नूं क्यों नहीं समझ रहे कि सुरक्षा उपाय जिहड़े आ ये लोकां ते होर पंजाबियां दीआं जानां नूं बचाउण वास्ते जरूरी हन। कैप्टन के अनुसार सूबा कोविड-19 की सिखर वल वध रहा है ते 3 सितंबर तक पंजाब विच केसां दे 64,000 तक पुजण दे क्यास ने ते 15 सितंबर तक ये गिणती 1 लाख पार कर जाएगी। मुख्यमंत्री दे वल्लों चेतावनी दी गई है कि माहरां दे मुताबक उन्होंने 3 सितंबर तक मौतों की गिणती भी 1500 पुजण का अंदाज़ा लगाया है कि ये तो गिनती जी है वह वध भी हो सकती है मौतों की, पर असी पंजाब नूं अमरीका वर्गे हालातों वाल नहीं जाण देवांगे। ये गल भी कैप्टन ने आखी है। ये जोर दिंदिआं कि समा गवाए बिना टैसटिंग ते इलाज बचाव की इको एक कुंजी है। कैप्टन ने कहा कि लक्षण सामने आउण दे 72 घंटे दे विच
ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਖੁਦ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਲੰਡਨ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਟਰੈਵਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬੱਸ ਟੂ ਲੰਡਨ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 17 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਸੜਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। 70 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਸ 18 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਲਾਓਸ, ਚੀਨ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ, ਲਾਤਵੀਆ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਜਰਮਨੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਖੀਰ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 2 ਸ਼ਖਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਮੈਦਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੜਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੰਡਨ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ 2017, 18 ਤੇ 19 ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 20 ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਬੱਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੱਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 70 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 4 ਜਾਂ 5 ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਤਰੀ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। 20 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਰਾਈਵਰ, ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਹੋਵੇਗਾ। 18 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਟੂਰ ਵਾਸਤੇ EMI ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਡਵੈਂਚਰ ਓਵਰਲੈਂਡ ਟਰੈਵਲਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਤੁਸ਼ਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੰਜੇ ਮੈਦਾਨ 2017, 18 ਤੇ 19 ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਸ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2021 ਤੱਕ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। PSPCL ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਾ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਵਾਸਤੇ 2393 ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ 71 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੇਖਾ ਅਫਸਰਾਂ, ਮਾਲ ਲੇਖਾਕਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਮਾਰਕਸ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ 780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ
ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਪੁਖਤਾ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਫਸਲ ਲਿਆਉਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਢੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਨਾਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਛਪਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਪਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਛਾਪਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤਨਾਮ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਛਾਪਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਛਾਪਣ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲ ਹਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਛਾਪਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛਾਪੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛਪਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਸਰੂਪ ਛਾਪੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਛਪਾਈ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1998 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਦੀ ਛਪਾਈ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲਾਗ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਰਾ ਕੈਲਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਚੇਲ ਮਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਲਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 80 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਲਰੀ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 27,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1,776 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਖਬਰ ਤਾਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਉਹਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਗਵਾ ਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਰਸਵੀਨ ਕੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ FIR ਵਿੱਚ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਗਵਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 6 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 364, 201, 334, 330, 219, 120 B ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਬਿਆਨ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਤੇ ਇਹ 1991 ਦੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਬੀਤੀ 6 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 302 ਵੀ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ SSP ਸੀ ਤੇ 1991 ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ 4 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਣੀ ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਬਕਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।